हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय टीचर। मैं सब सहित आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो हैप्पी विंटर, ठंडा का सीजन का कैसा लग रहा है आप लोग को बताइएगा। तो हम लोग जा रहे हैं आज एक सभा है, दैट मीन्स चाइल्ड के ऊपर में है, रोड सेफ्टी के ऊपर में है। तो वहाँ पे कैसा सभा आरंभ हो रहा है देखते हैं। तो इन लोगों को दोनों को नानी के घर रख देंगे और मैं चली जाऊँगी और भाई चले जाएगा। तो कैसा रहता है सभा में, क्या क्या टॉपिक निकलता है थोड़ा देखा जाए। और 9 बजे से ही था, लेकिन 9 बोलने से भी 10 तो बज ही जाता है, लेकिन एक्चुअली टाइम से ही बुलाया गया है। तो जाके देखते हैं पहुंच पाते हैं तो कितना प्रोसेस आगे बढ़ा है नहीं बढ़ा है। तो ठीक है, तब चलिए दिखाते हैं ये ब्लॉग। तो यहाँ से सामने ही है, स्कूटी से 5 मिनट लगेगा, पहुँच जाएंगे स्कूल। नामतोला हिंदी स्कूल में हो रहा है ये। और मॉर्निंग का हवा, OMG, ठंडा हवा। ड्राइवर एकदम स्मार्ट हो गया है। पहुँचेंगे ही फाइनली फ्रेंड। और यहाँ पे हम लोग के शिव बाबा, और इसके ठीक अपोजिट साइड में ये सभा आयोजित किया गया है। यहाँ पे देखिए यही स्कूल है और यहाँ का ही नज़ारा है। तो कहाँ लगे बढ़िया लगा था। अभी तक आदमी नहीं आया है शायद, देखते हैं कैसा रहता है माहौल। यहाँ पे हम लोग का शिव मंदिर, दर्शन कीजिए, नामतोला शिव मंदिर का। इस स्कूल में मैं पढ़ी थी फ्रेंड, देखिए ये मेरा स्कूल है, यहाँ पे ही मैं पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ से सुनारी से फिर सुनारी कॉमर्स कॉलेज। तो ये इस स्कूल का जर्नी है। देखिए नज़ारा, बहुत दिन के बाद स्कूल आना हुआ, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तब मतलब अब पूरा जो फीलिंग्स होता है वो फील आ रहा है। कहाँ से कहाँ ना, लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहीं पे होगा। यहाँ पे है रांधनी रूम, या भात साथ बनाए नहीं कि खिचड़ी बनवा रूम। तो देखिए हाँ, यहाँ पे खिचड़ी बनाने का रूम है। ब्लॉग बनाए दिस कब से स्टार्ट होगा? 9टा होबो, किंतु 9टा पर देरी है। यहाँ पे होगा फ्रेंड हजागता हबा, रोड सेफ्टी, चाइल्ड मेड, एंटी टेबेको। स्कूल चले हम लोग का स्कूल। यहाँ देखिए राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, काफ़ी अच्छा है ड्रॉ किया हुआ नज़ारा, सब अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। अंधेरा जितना गहरा होगा सवेरा उतना उज्जवल होगा, केवल धैर्य रखो। नाइस लाइन। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती, समय, संवाद, सुयोग। 3 चीज़ें कभी खोना नहीं चाहिए, शांति, आशा, सरलता। काफ़ी अच्छा लाइन है। और यहाँ पे देखिए, शिक्षा ही जीवन, जीवन ही शिक्षा है। ग्रेट। और वहाँ पे और 2 सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 चीज़ें मूल्यवान हैं, आत्मविश्वास, बंधुत्व, प्यार। और यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें का पतन का कारण, अहंकार, झूठ, हिंसा। काफ़ी नाइस।
পৃথিৱীতে আমি আমাৰ চিনাকি পৰ্ব স্থগিত ৰাখিছোঁ। আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকল যেতিয়া আহিব এই দফাটো পুনৰ আমি জনাম, এতিয়া স্থগিত ৰাখিছোঁ। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া চলাই যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ চিনাকি পৰ্ব সজাগতা সভাৰ সভাপতি মহোদয়, ইয়াত উপস্থিত থকা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু আৰু অভিভাৱকসকল, আমি বিশেষভাৱে এই সজাগতা সভাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ চৰাইদেউ মহকুমাৰ সন্মানীয় যুটীয়া সঞ্চালক সন্মানীয় SDM বাইদেউ, ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সন্মানীয় মটৰ ভেহিকল অফিচাৰ ছাৰ চমুকে MVI ছাৰ, আৰু ইয়াতে উপস্থিত থকা আমাৰ মঞ্জুশ্ৰী বাগিচাৰ জনকল্যাণ বিভাগৰ সন্মানীয় ছাৰ। আজি এই পবিত্ৰ স্থানত চৰাইদেউ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল নামচোলা এডোখৰ সীমামূৰীয়া ঠাই, এই সীমামূৰীয়া ঠাইখনত আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ থাকে। তৎসত্ত্বেও আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে সজাগতা সভা পাতি আমি আপোনালোকক সমাজৰ এজন নাগৰিক হিচাপে যিখিনি অৱদান দিব লাগে সেইখিনি হয়তো বিভিন্ন অজুহাতত পৰা নাই। তথাপিও আজি আমাৰ জিলা শিক্ষা প্ৰাথমিক বিষয়া তথা জিলাৰ উপপৰিদৰ্শক মহোদয়া বিনতি শৰ্মা বাইদেউৰ অনুৰোধ মৰ্মে তেখেতৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতে আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু বাইদেউ আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা অহা সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলে আপোনালোকক প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত সজাগতা আনিব বুলি প্ৰয়াস কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। সজাগতাৰ বিষয়কেইটা আছিল আমাৰ ৰোড ছেফটি, তাৰপিছত আছিল চাইল্ড মেৰেজ আৰু এণ্টি টবাকো। ৰোড ছেফটি ৰাস্তাৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আমি মানি চলিব লাগে, যাৰ কাৰণে আমাৰ দুৰ্ঘটনা বা অন্যান্য বিভিন্ন অসুবিধাসমূহ নহয়, সেই সম্পৰ্কে আমাৰ সজাগতা আমাৰ বিভাগৰ বিষয়ববীয়া আগবঢ়াব। ইয়াৰ পিছত চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰতো আমাৰ এটা সজাগতা সভা আজি অনুষ্ঠানটো ৰখা হৈছিলে। তাৰ বিষয়ে আমাৰ বিশেষ বক্তা এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱাহি নাই, তথাপিতো সেই বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত এণ্টি টবাকো ধূমপান বিৰোধী যিটো সজাগতা, যিটোৱে আমাৰ সমাজত এক বিষবাষ্প বিয়পাবলৈ সক্ষম হৈছে, উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ এক অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে গতি কৰিছে। গতিকে গোটেইকেইটা বিষয় ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিকেইটা বিষয় আমি ইয়াতে উপস্থিত থকা প্ৰতিজন আমি সমাজৰ এজন সুস্থ নাগৰিক হিচাপে আমি সমাজখনলৈ বিষবাষ্প বুলি নহয়, আমি এটা সজাগতাৰ যি সভাৰ কাৰণে সেই বিষবাষ্পক আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, তাৰেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমাৰ বিনতি শৰ্মা বাইদেৱে আজি যি আমাক এইখিনি কৃতাৰ্থ কৰিছে, তেখেত যদিও আহিব পৰা নাই, অলপ পলম হ'ব বুলি আমাক জনাইছে। বিশেষকৈ আপোনালোকে আজি সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ, আমাৰ জিলাৰ এই জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়াসকলৰ মুখেৰে আপোনালোকে এই প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়ে আপোনালোকে অৱগত হ'ব। আৰু এই সভাখন সফলভাৱে পৰিচালনা হোৱাত আপোনালোকে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা মই ইমানতে সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা সামৰিছোঁ। তাৰোপৰি মই যিমান পাৰোঁ কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ অঞ্চলটোত যেনেধৰণে পাৰোঁ, মই শিক্ষাগুৰুসকলৰ মণ্ডল কেন্দ্ৰৰ সমূহ শিক্ষাগুৰুৰ সহযোগতহে আজি এই কামটো হৈছে। বাইদেৱে আমাক নিৰ্দেশনা দিছে যদিও মণ্ডল কেন্দ্ৰৰ শিক্ষাগুৰুসকলে, বিশেষকৈ মই ইয়াত আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক জুৱেল আলী ছাৰ, অশোক ঠাকুৰ ছাৰ, তেওঁলোকৰ নাম মই ল'বই লাগিব, নিমিষতে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে তেখেতসকলে যেনেধৰণে আপোনালোকক আসন গ্ৰহণৰ বা কিবা কিবি সুবিধা কৰি দিব লাগিছে, তৎসত্ত্বে পৰা নাই যদিও আপোনালোকে মই সকলোৰে হৈ সমল কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। গতিকে আপোনালোকে বিষয়বস্তুসমূহ বুজি ল'ব। আৰু স্থানীয় ৰাইজসকলক মই যেনেধৰণে অৱগত কৰিব লাগিছিলে, ব্যস্ততাৰ হেতুকে নোৱাৰিলোঁ, তথাপিতো মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আপোনালোক আহি এই
অফিচৰ পৰা আহিছোঁ সোণাৰী ইন্সপেক্টৰ স্কুলৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আমি আজি ইয়াত আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোহি। উদ্দেশ্যটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা মই আপোনালোকক আজি এন্টি টবাকোৰ বিষয়ে কিছু কথা কম। আৰু এই বিষয়টো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ এন্টি টবাকো ডে আজি 2 মাহ ধৰি চলি আছে। আমি বিভিন্ন ঠাইত এই ডেটো পালন কৰি আহিছোঁ, মানে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা। গতিকে আজি মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে জানেই এই বিষয়ে। এতিয়া ধপাতটো আপোনালোকে আমাৰ এইটো ক'ব লগা কথা, মই বুজাব লগা কথা নাই। ধপাতৰ বিষয়ে বা ধূমপানৰ বিষয়ে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই জানে। আৰু এইটো এতিয়াৰ বস্তু নহয়, আমাৰ এইটো বহুত আগৰ পৰাই পুৰণি মানুহে সেৱন কৰে। আগৰ দিনত আমি দেখিব পাইছিলোঁ যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবোৰ খোৱা নাছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেটৰ বস্তু নাছিল। দেখিছিলোঁ আমাৰ অকণমান বয়োজ্যেষ্ঠ বা অকণমান ডাঙৰ মানুহবিলাকে ধপাত খাইছিল, বিড়ি চিগাৰেট ঠকা এইবিলাক খোৱা আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কি হৈছে, কোম্পানীবিলাকে কিন্তু ইণ্ডিকেটৰটো হৈছে আমি যেতিয়া ৰাইট চাইডে গাড়ীখন টাৰ্ণ কৰোঁ আমি সেইটো কাৰণে ইণ্ডিকেটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বা লেফ্ট ৰাইট টাৰ্ণ কৰিলে আমি লেফ্ট চাইডে ইণ্ডিকেটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু আমি হ'লেও বা আমাৰ আগৰ তাৰ ফলত যদি সচেতন হয় যিজনে মানে আপোনাৰ অভাৰটেকিং কৰিব বিচাৰে, তেখেতেও ভাবিব যে ৰাইট ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিছে, তেখেতে আমাক মানে ৰাইট চাইডে পাৰ হ'ব পাৰে বা আমাৰ অভাৰটেক কৰিব দিয়া নাই, ফলত বহুত দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। আৰু আমি সদায় ৰাস্তা ক্ৰছ কৰোঁতে আমি কেতিয়াবা মানে যান বাহন পাৰ আহিছেনে নাই এইবোৰ নজনাকৈ আমি পাৰ হ'ব বিচাৰোঁ। তাৰ ফলতো আমাৰ বহুত এক্সিডেণ্ট হয়। যিহেতু আমি প্ৰথমে যেতিয়া ৰাস্তাটো ক্ৰচিং কৰিব বিচাৰোঁ, প্ৰথমে আমি সদায় ৰাইট চাইডে আমি চাব লাগে যে গাড়ী আহিছেনে নাই। তাৰপিছত লেফ্ট চাইডে চাব লাগে, পুনৰ ৰাইট চাইডে চাইহে আমি পাৰ হ'ব। আমাৰ মানুহবিলাকে সেই সম্পৰ্কত নাজানে এটা কথা। আমি প্ৰথমে ৰাইট চাইডে চাব লাগে, পিছত লেফ্ট চাইড, আকৌ ৰাইট চাইডে চাই আমি ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব লাগে। আৰু ৰাস্তাবিলাকত পেডেষ্ট্ৰিয়ান ক্ৰচিং থাকে, আমি সেই ক্ৰচিং এৰি পাৰ হ'ব লাগে। মই আপোনালোকক এখন চাৰ্ট লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ৰোড চাইনেছৰ ওপৰত। আপোনালোকে দেখিছেনে নাই? আছে যিটো লিখাত্মকমূলক আমাক দেখায় যে আগত কি আছে বা আৰু 3 নম্বৰ হৈছে ইনফৰ্মেটিভ, মানে ইনফৰ্মেটিভ দেখা যে স্কুল আছে নে কলেজ আছে, তাৰ ওপৰত ৰোড চাইনেছ। যিবিলাক আমাৰ ৰাউণ্ড চিন আছে সেইবিলাক হৈছে আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী হ'ব। যে আমাৰ প্ৰথমটোৱে দেখাইছে, প্ৰথমটো আপোনাৰ ন' পাৰ্কিং, চিনতে ন' পাৰ্কিং বুজায়। আৰু ছেকেণ্ড ডাবল ক্ৰছ থকাটোৱে বুজায় ন' ষ্টপিং বা ন' ষ্টপেজ, ইয়াত মানে গাড়ী ৰখাব নোৱাৰে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ 4 নম্বৰ চাইনেজটো দেখাইছে আপোনাৰ অভাৰটাৰ্ণিংটো প্ৰহিবিটেড, মানে আপোনালোকে টাৰ্ণটো প্ৰহিবিটেড। ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ 5 নম্বৰ চাইনেজটো দেখাইছে আপোনাৰ চাইডে যাব নোৱাৰে। আৰু সেকেণ্ডটো দেখাইছে আপোনাৰ ওৱান কৰিব নোৱাৰে, প্ৰহিবিটেড হয়। ঠিক তেনে যিবিলাক আছে আপোনাৰ সেইটো দেখাইছে আপোনাৰ ৰাইট চাইডে আপোনাৰ টাৰ্ণ কৰিব পাৰিব, প্ৰহিবিটেড হয়, লেফ্ট চাইডে প্ৰহিবিটেড হয়। আৰু সেই লাষ্টৰ আগতে বুজাইছে আপোনাৰ অভাৰটাৰ্ণিং কৰিব নোৱাৰে, গাড়ীবিলাক অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰে, হয়। আৰু একেবাৰে লাষ্টতে বুজাইছে 6P, মানে 6 টনৰ গাড়ী ইয়াত যাব নোৱাৰে, অধিক 6 টনতকৈ অধিক মানে টনৰ গাড়ী এই ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰে, মানে আপোনাৰ মেক্সিমাম 6 টনৰ গাড়ীয়ে যাব পাৰে। প্ৰথম চাইনিজটোৱে দেখাইছে আপোনাৰ আমাৰ জীৱন বৰ অমূল্য, প্ৰত্যেকৰে জীৱনটো বৰ অমূল্য।
এই অমূল্য জীৱনটো আমি কেনেধৰণে আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ, কেনেধৰণে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, আমাৰ সমাজ জীৱনত ইয়াৰ নিশ্চয় প্ৰভাৱ আছে। এই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰাটো যিমান ভাল কৰিছে সিমান ভয়ানকো এটা অৱস্থালৈ গৈ আছে। আৰু তাৰ মাজেদি আমি আমাৰ শিশুসকলক ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ আৰু শিশুসকলক আমি সৰুৰে পৰাই ইয়াৰ কাৰণে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। তাৰ আগতে আমি অভিভাৱকসকলেও সাৱধান হ'ব লাগিব। আমি এটা শাস্ত্ৰত এটা কথা কৈছে যে আমি কোটি কোটি জন্মৰ পাছতহে মনুষ্য জন্ম পাইছোঁ। আমি একেদিনা মনুষ্য জন্ম পোৱা নাই, যে বহু সাধনা বহু প্ৰাৰ্থনাৰ বিনিময়ত আমি মনুষ্য জন্ম অমূল্য এই জীৱনটো পাইছোঁ। গতিকে জন্ম হোৱাৰ পিছত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈ আমাৰ জীৱনত কৰিবলগীয়া কাম কি আছে আৰু তাক আমি সুচাৰুৰূপে কেনেকৈ নিব পাৰোঁ, এই কথাখিনি অকল ধৰ্মীয় দিশতেই নহয়, আমাৰ বাস্তৱ দিশতো আছে। এতিয়া আমি আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকতো কেনেধৰণে এই কথাবিলাক আমি আগুৱাই নিম, বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰমত ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আপোনালোকে অকণমান চাবচোন, ৰোগ চেফটিৰ ওপৰতো আমাৰ আছে, সমাজ বিজ্ঞানত দিয়া আছে, ক্লাছ 6ত বস্তুবোৰ আছে, 9ত আছে, অকণমানকৈ দিয়া হৈছে। আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজৰ পৰা এই কথাখিনি কোৱা হয়। গতিকে আমি এতিয়া ৰাস্তাবিলাক আজি অলপ দিনৰ পৰা খুব ভাল হৈছে। আমাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো খুব ভাল হৈছে। এতিয়া গাঁৱে ভূঞে আমাৰ ৰাস্তাবিলাক ভাল হৈছে, তাৰ অনুপাতে আমাৰ গাড়ী মটৰৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে। গতিকে অকল হাইৱেতে যে ডাঙৰ সেই ৰাস্তাটোতে যে আমি নিয়ম মানি চলিবলৈ কথা নহয়, আমাৰ গাঁওবিলাকতো আমি এইটো নিয়ম মানি চলিবলগীয়া হৈছে, হয়নে নহয়? এতিয়া গাঁওবিলাকত আমাৰ বাইক বাঢ়িলে, গাড়ী আমাৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকতো চলে, এই ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকতো চলে। আপোনালোকৰ এই নামটোলা এই ৰাস্তাটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা। এইটো নাগালেণ্ডৰ লগত অসমৰ এটা সংযোগ আছে। এইটো ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী মটৰ চলি থাকে। গতিকে এই ৰাস্তাবিলাক পাৰ হওঁতে ইপাৰ সিপাৰ হওঁতে তাৰ কাষেদি যাওঁতে আমি কেনেধৰণৰ নিয়ম পালন কৰিব লাগে, আমাৰ বিদ্যালয়লৈ অহা শিশুসকলক আমি কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিব লাগে, কেনেধৰণে শিকাব লাগে, এই কথাটোৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া বিদ্যালয় ছুটি হ'ল, ল'ৰাটো যদি বা শিশুটো যদি হঠাতে পাৰ হৈ দিয়ে, নিশ্চয় দুৰ্ঘটনা হৈ যাব পাৰে। গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে দৌৰি দিয়ে, গতিকে অন্য গাড়ী মটৰ আহিব পাৰে, এইটো কথা আমাৰ চাবলগীয়া আছে। সেইকাৰণে আমি ৰাস্তা পাৰ হওঁতে আমি কি নিয়ম পালন কৰোঁ, ইতিমধ্যে ইয়াত সেইখিনি দিছে, কিন্তু দিলেও আমি অলপমান জানিব লাগে। আমাৰ এটা কথা আছে, আমাৰ এটা মনত এটা কথা আছে, আমাৰ চাইনবোৰ্ডখন দিয়া থাকে কিন্তু আমি মন নকৰোঁ, দেখি আছোঁ কিন্তু আমাৰ তাৰ ভিতৰত আমি নোসোমাওঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেনাৰবিলাক লগোৱা হয়, এই আছে কিবা এটা লাগি আছে, আমি ইমান কিবা ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, আমাৰ মনোজগতটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে থাকে, আমি কথাটো কৈ নিদিলে আমি বুজি নাপাওঁ। সেইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ কথা হৈছে। গতিকে আমি কথা ক'বলগীয়া হৈছে, পাতিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ সেইকাৰণে গাড়ী চলাবৰ কাৰণে আমাৰ বহুতৰ এতিয়া লাইচেঞ্চ নাই। মোৰ নিজৰ ঘৰ ওচৰতে তেনেকুৱা হৈছে। বন্ধনগত আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱকসকল, মই প্ৰথমতে জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে শিক্ষক কোন সময়ত শিক্ষক আছে, বেয়া নাপায় যদি হাতখন দাঙি দিব নেকি? ধন্যবাদ। মই আচলতে আপোনালোকৰ এটা নন ৱৰ্কিং ডে লৈছোঁ, মোক তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে স্কুলসমূহত যি ধৰণে চেষ্টা কৰি আছে, তাৰ উপৰি আমি অভিভাৱকৰ লগত কিছু মিটিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আমি এই মিটিংখন দিছোঁ। আশা কৰোঁ এইটো আপোনালোকৰ লেভেলতো আপোনালোকে ইয়াৰ ফ'ল' আপটো ল'ব। এতিয়া মোৰ দেৰি হোৱা কথাটোলৈ মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ক্ষমা বিচাৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আজি এটা পৰীক্ষা চলি আছে। আপোনালোকে গম পায় নে নাপায় নাজানো, আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ এটা পৰীক্ষা বিভিন্ন চেণ্টাৰত চলি আছে। এই পৰীক্ষাটো আৰম্ভ কৰিহে মই আহিব পৰা হ'লোঁ। মই আশা কৰিছিলোঁ মিটিংখন সোনকালে আৰম্ভ হ'ব, আৰম্ভ হৈছে বাৰু। আৰু মই বৰ বেছি আগ নধৰি মই মেইন পইণ্টকেইটালৈ আহোঁ। হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাইদেৱে, আমাৰ জ্যোতি শ্যাম বাইদেৱে আপোনালোকক কেইজনমানক এই কিতাপখন দিছে, সৰু কিতাপখন। আৰু মই জানো এই কিতাপখন ইংৰাজীত লিখা আছে, যিখন আমি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বাৰু পঢ়িব পাৰিম, কিন্তু অভিভাৱকে পঢ়িব নোৱাৰিব, হয়নে বাইদেউসকল? হয়নে মই ঠিকে কৈছোঁ? এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অসমীয়াত কথা ক'লে বুজি পাবনে, নে হিন্দীত ক'লে বুজি পাব? মই মিক্স কৰি ক'ব লাগিব, ঠিক আছে।
মই অলপ খিচিৰি বনাই ক'ম বাৰু। এতিয়া কথা প্ৰথম টপিকটোৰ পৰা আহোঁ, ৰোড ছেফটি। ছাৰে যিখিনি কথা ক'লে তাৰ উপৰিও এই নিয়মখিনি জনাৰ উপৰিও আমি কিছুমান কথা মনত ৰখা উচিত। যোৱা বছৰ 2023 চনৰ এটা মাহ আছিলে, জুন জুলাই মাহ, মই এক্সেক্টলি পাহৰিছোঁ। মই সন্ধিয়া খবৰ পালোঁ মোৰ এগৰাকী ষ্টাফ স্পট ডেড। আৰু ইমান মই আপোনালোকক মানে এগৰাকী ষ্টাফৰ লগত আপুনি দিনটো কাম কৰিছে, গধূলি গৈছে আপুনি ফোনত খবৰ পাইছে তেখেত নাই। কাৰণটো কি? তেখেতে বাইকত বহিছিল, মহিলা বাইকত বহিছিল, হেলমেটো পিন্ধিছিল, কিন্তু হেলমেট তেওঁ আমি মহিলাসকলে বাইকত বহিলে আমি কি কৰোঁ বা স্কুটিত বহিলে আমি এফলীয়াকৈ বহোঁ, হয়নে? আৰু মষ্ট অফ দ্য কেছেছ হেলমেট নিপিন্ধে, চুলি বেয়া হ'ব, পিন্ধে চোপাটো বেয়া হ'ব, চুলি বেয়া হ'ব, নিপিন্ধে। পিন্ধিছিলে, তেখেতে পিন্ধিছিলে, পিন্ধোতে কি হ'ল, টুপিটো হ'ল কেপ টাইপৰ। কেপ মানে গম পাইছেনে, ৰঘু ছাৰে যে পিন্ধি আছে তেনেকুৱা টাইপৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেলমেট ওলায়, এনেকুৱা এটা পিন্ধিলে। তাৰোপৰি তেখেতে হেনো হেলমেটৰ এই লকটো কৰা নাছিল। নকৰাৰ ফলত তেখেত এনেকৈ অলপ চাগে মূৰ ঘূৰালে, বাগৰি পৰি পিছমূৰ দি, আৰু লগে লগে পিছত মূৰত মুঠ পালে, আৰু লগে লগে তাতেই তেখেত নাই, আমি হেৰুৱালোঁ। বহুত চিনচিয়াৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল, বহুত কষ্ট কৰি বহুতখিনি কাম কৰিছিল। আমাৰ এতিয়া চকু পানী শেষ হৈ গ'ল, মানে মানুহগৰাকীক বিদায় দিবৰ সময়ত বহুত দুখ লাগিল। আৰু মই অনুভৱ কৰোঁ, যেতিয়া আপুনি ৰোড এক্সিডেণ্টত হেৰুৱাই আপুনি তেতিয়াহে ফিল কৰে। বহুত মানুহে সেইটো অনুভৱ কৰিব চেষ্টাও নকৰে। কিন্তু মই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, ৰাস্তাটো পাৰ হওঁতে আপোনালোকে এতিয়াও এটা মেছেজ আহিছে, এই মাত্ৰ অলপ আগতে এক্সিডেণ্টৰ কথা, ট্ৰাক এখনে খুন্দিয়ালে, দুগৰাকী স্পটে, ইয়াতে নহয় বাৰু, আমাৰ জিলাত নহয়, ঢুকালে ইমিডিয়েট। আৰু এই মাত্ৰ ছাৰে আপোনালোকক কৈ গ'লোঁ, ক'ভিডত আমাৰ যিমান মানুহ ঢুকাইছে তাতকৈ কিন্তু প্ৰায় দুগুণ আমি কাউণ্ট কৰিছিলোঁ ন, গোটেই ভাৰতত প্ৰায় দুগুণ মানুহ ৰোড এক্সিডেণ্টত ঢুকাইছে, দুৰ্ঘটনাত ঢুকাইছে। তাৰ মানেটো কি? আমি মানুহখিনি কনচিয়াছ নহয়, আমি মানুহখিনি ৰেডি নহয়, ৰাস্তাত যাবৰ কাৰণে আচলতে আমি ৰেডি নহয়। মাক দেউতাকৰ পইচা আছে বা পইচা নে, ল'ৰাই ডিমাণ্ড কৰিছে বাইক দিছে, ছোৱালী ডিমাণ্ড কৰিছে স্কুটি দিছে, ঠিক আছে, যধে মধে ওলাই গৈছে। আপুনি চোৱাও নাই হেলমেটটো হাতত পিন্ধিছে নে মূৰত পিন্ধিছে, চাই জানো আপুনি? কাৰণ যেতিয়ালৈকে ঘটনাটো নঘটে অনুভৱ নকৰে, যেতিয়া এক্সিডেণ্টটো হয় তাৰপিছতো কিমান কৰণীয় থাকে, কিমান ধৰণৰ কি ধৰণৰ ঘটনা ঘটে। কাৰোবাৰ জীৱনটোৰ কাৰণে কিবা এটা হেৰুৱায়, কোনোবাই পুতেক হেৰুৱায়, কোনোবাই জীয়েক হেৰুৱায়, কোনোবাই নিজৰ ঘৰৰ মানুহজন হেৰুৱায়, একমাত্ৰ আৰ্নিং চ'ৰ্চত হেৰুৱায়, নিজৰ ভুলৰ কাৰণে হওক, বেলেগৰ ভুলৰ কাৰণে হওক। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মাদক দ্ৰব্যই যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাই আছে। মাদক দ্ৰব্য মানে মই অকল মদ বুলি কোৱা নাই, আপোনালোকে জানে, অনুভৱ কৰে যে আপোনালোকে নিজে দেখিছে, এই অঞ্চলত থকা সকলো ব্যক্তি, সজাগ ব্যক্তি এইটো কথা জানে যে ইয়াতে বহুত জেগাত, বেয়া নাপাব মই কোৱাৰ কাৰণে, এই মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰচলনটো হৈ আছে। আমি যিমান চেষ্টা কৰি আছোঁ, জিলা প্ৰশাসন হওক, আমাৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কনচিয়াছনেছ আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মাদক দ্ৰব্য কিন্তু খন্তেকীয়া সুখ দিয়াৰ বাবে একো নিদিয়ে। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছে, সেইটো চোৱা, তাৰপৰা আঁতৰাই নাযায়। মাদক দ্ৰব্যই চাওক, আপোনালোকৰ আপুনি ওচৰ নিজৰ ঘৰখনত চাওক বা ওচৰৰ ঘৰখনত চাওক, আপোনাৰ পইচা নোহোৱা কৰিছে, সুখ শান্তি নোহোৱা কৰিছে, হয়নে? এই মাদক দ্ৰব্য খৰচ কৰা পইচাটো যদি ৰাখি থলেহেঁতেন। ধন্যবাদ, তেখেতেও সকলো বিষয় সামৰি কথা উল্লেখ কৰিছিল, গতিকে তেখেতলৈ ধন্যবাদ। আমি আমাৰ মাজত আৰু আমাৰ কাউকা গ্ৰুপৰ